हेलो पिला माने आपण माननकु स्वागत आम चैनल सीएचएससी सुपरनोट को। तो आज आम पढ़ा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रो फर्स्ट यूनिट गणतंत्र बा डेमोक्रेसी। तो आज आम जाना गणतंत्र मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य मान होते फीचर्स इंग्लिश रे फीचर्स कह जाए। तो आज आम जाना गणतंत्र मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य। तो डेरी न करे चलतु आज क्लास टी को स्टार्ट करवा। लेट्स गो। गणतंत्र केतेक मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य गुड़ी को निम्न वर्णना करागला। तो पिले निम्न बा तलरे गणतंत्र केतेक मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य को वर्णना करा जायछि। तो सर्वप्रथम वैशिष्ट्य होछि पिले जन सार्वभौमत्व। तो आम सर्वप्रथम गणतंत्र महत्वपूर्ण बा एक प्रधान वैशिष्ट्य को देखा ता होछि पिले जन सार्वभौमत्व। सर्वप्रथम पिले जन सार्वभौमत्व। जन सार्वभौमत्व गणतंत्र एक प्रधान मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य। तो गणतंत्र एक प्रधान मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य कौन ना जन सार्वभौमत्व। गणतंत्र शासन रे जनसाधारण सार्वभौम क्षमतार उत्स बा अधिकारी। तो पिले गणतंत्र शासन रे सार्वभौम क्षमतार उत्स बा अधिकारी किए ना जनसाधारण। जनसाधारण होती गणतंत्र शासन रे सार्वभौम क्षमतार उत्स बा अधिकारी। गणतंत्र रे थिबा सरकार जनसाधारण निकटरू निर्वाचन माध्यम रे क्षमता ग्रहण करती और सेमानक निकट रे उत्तरदायी होई रहंती। तो पिले गणतंत्र रे थिबा सरकार बा गणतांत्रिक राष्ट्र रे थिबा सरकार जनसाधारण निकटरू निर्वाचन माध्यम रे क्षमता ग्रहण करती। क्यों माध्यम रे ना निर्वाचन माध्यम रे क्षमता ग्रहण करती और सेमानक निकट रे उत्तरदायी होई रहंती। क्यों मानक निकट रे ना जनसाधारण निकट रे उत्तरदायी होई रहंती। बुझे होछि पिले। तापरे सरकार जनसाधारण द्वारा नियंत्रित और प्रभावित हुए। सरकार कहा द्वारा नियंत्रित और प्रभावित हुए ना जनसाधारण द्वारा नियंत्रित और प्रभावित हुए। तेणु पिले रूसो कहते जे जनतार बाणी ही ईश्वर बाणी। तो पिले रूसो कौन कहते ना जनतार बाणी ही ईश्वर बाणी। एटा हूँ पिले मोस्ट इम्पोर्टाट परीक्षा रे पचारि दिए जे रूसो कौन कहते बा जनतार बाणी ही ईश्वर बाणी यह किए कहते। तो मन रखिए यह रूसो कहते। तापर पिले सेकेंड टाकू जानिबा सेकेंड वैशिष्ट्य बा सेकेंड फीचर्स कौन राजनैतिक समानता। राजनैतिक समानता राजनैतिक समानता गणतंत्र अन्य एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। तो पिले गणतंत्र अन्य एक वैशिष्ट्य बा अन्य एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कौन ना राजनैतिक समानता। राजनैतिक समानता होछि गणतंत्र अन्य एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। अन्य अर्थरे कहिले गणतंत्र राजनैतिक समानता उपरे पर्यवसित ना अन्य अर्थरे कहिले पिले राजनैतिक समानताटा कहा उपरे पर्यवसित ना गणतंत्र उपरे पर्यवसित। बुझी होछि। तापरे गणतंत्र रे आईन आगरे समस्ते समान अटंती ना गणतंत्र रे कहा आगरे समस्ते समान ना पिले आईन आगरे समस्ते समान। ए गणतांत्रिक व्यवस्था रे कहा आगरे समस्ते समान ना आईन आगरे समस्ते समान। बुझी होछि पिले। आईन द्वारा समस्त को सुरक्षा प्रदान करा जाय। एही गणतांत्रिक राष्ट्र रे आईन द्वारा समस्त को सुरक्षा प्रदान करा जाय। सुरक्षा केमिति प्रदान करा जाय ना आईन द्वारा प्रदान करा जाय। बुझी होछि पिले। तापरे हम जानिबा एही व्यवस्था रे जाति धर्म वर्ण लिंग और सामाजिक स्थिति रे बाछ विचार न करी समस्त को समान सुविधा और सुजोग दिया जाए। यही व्यवस्था क्यों व्यवस्था ना एक गणतांत्रिक व्यवस्था रे बिले जाति धर्म वर्ण लिंग और सामाजिक स्थिति इत्यादि बाछ विचार न करी समस्त को समान सुविधा और सुजोग दिया जाए। बुझी होछि बिले। तापरे हम 3 नंबर वैशिष्ट्य को जानिबा ताहा कौन पिले राजनैतिक स्वतंत्रता और अधिकार। राजनैतिक स्वतंत्रता और अधिकार।
ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତ ପିଲେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ନା ତାହା ଭିନ୍ନ ହୋଇନଥିବ। ତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତ ଏହାକୁ ଅଭିନ୍ନ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର, ପିଲେ କାହାର? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନା କାହା ଉପରେ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ନା କିଏ ଦେଇଥାଏ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାଏ ପିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିଲେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ବା କାହାକୁ ନିଚ ଭେଦଭାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଯଥା ସାବାଳକ ଭୋଟଦାନ, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲେ ବୁଝିହେଉଛି? ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା ସହିତ ପିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନାନା ବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲେ ସାବାଳକ ଭୋଟଦାନ। ସାବାଳକ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସାବାଳକ ହେଇଯାଇଛ। ତ ସେଇ ସାବାଳକ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରଥାଟା, ସେଇ ସାବାଳକ ଭୋଟଦାନର ଅଧିକାରଟା ପାଇଥାନ୍ତି। କିଏ ପାଇଥାନ୍ତି? ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ 18 ବର୍ଷ ବା ସାବାଳକ ହେଇଯାଇଛ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ, ସେହି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପିଲେ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ପିଲେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାର। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ତ 4 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ନା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସହମତି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ପିଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସହମତି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ ପିଲେ ଠିକ କଥା। ସବୁ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସହମତି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ପିଲେ? ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ସହମତି ନଥିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା କାହାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ସେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଉଚିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। এই ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ପିଲେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏହା ହେଉଛି ପିଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ। ତାପରେ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ। ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ। ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ନା ପିଲେ ନିର୍ବାଚନ।
ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ନା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ? ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥାତ ପିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଳକ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ 18 ବର୍ଷର ଲୋକ ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲେ ଭୋଟର ଆଇଡି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଭୋଟର ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ? ନା ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯାଇ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ତ ପିଲେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯାଇ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ତ ପିଲେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଥାତ ପିଲେ ଯେମିତି ଆମେ MLA MP ଇତ୍ୟାଦି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଥାଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିଥାଉ। କେମିତି ବାଛିଥାଉ? ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ପିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମର MLA MP PM CM ଏମାନଙ୍କର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ନା 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇଥାଏ। ତ এই ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବା ସମୟ ସୀମା ବ୍ୟବଧାନରେ ପିଲେ এই ନିର୍ବାଚନଟା ହେଇଥାଏ। କେମିତି ହେଇଥାଏ? ନା ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ। ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ପିଲେ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ? ନା 6 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ସହନଶୀଳତା। ସହନଶୀଳତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ନା ସହନଶୀଳତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ନା ପିଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅର୍ଥାତ ପିଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ମତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ନା ପିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସମୟରେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଗଲା। ଏବେ 7 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସନ ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନା ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସନ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା। ନା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ ପିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ଖୋଲା ବିତର୍କ କରାଯାଇଥାଏ। ତ এই ଆଲୋଚନା ଓ ବିତର୍କ ପରେ ପିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲାବେଳେ ଆଇନ ଚିଠା ଉପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପିଲେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କ'ଣ? ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲାବେଳେ ଆଇନ ଚିଠା ଉପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, କିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ? ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ମାନେ। এই ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଆଇନ ଚିଠା ଉପରେ ତର୍କ ଓ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି? ନା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ।
ନା ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ କିଏ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ନା ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ତ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ପିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ ଓ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ? ପିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ ବା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ତିଷ୍ଠି ରହେ ଓ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟା ଜାଣିବା। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। এই ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ ପିଲେ। ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 2 ବା ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ନା 2 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି ପିଲେ 2। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2ଟି ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମ ଚାଲୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳଟା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେ ଭଲରେ ଦେଶକୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନା ପିଲେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ତ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିବେ। ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ଶାସକ ଦଳ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ତ ପିଲେ এই ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିବେ। ଜନତାର କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ। ଜନତା ମଲେ କେତେ ହଜିଲେ କେତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନିରେ ଶାସନ କରିବେ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ଚଳିବ। ତ এই ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ବା 10 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। এই ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। এইଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯଦି କିଏ କହିଦେଲା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେମିତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏଠାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ବା ଅଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକି
ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାରର କ୍ଷମତା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇକି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। এই ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବା ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ନ କରିକି ପିଲେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା ଭୋଟ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତ ପିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ବା ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ 10ଟି ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିଲେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ସେଇ 10ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଟପିକ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବେ। ଯଦି ପିଲେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।